मैं संदीप चौधरी मैं तुहाडा स्वागत करदा न्यूज़ 18 पंजाब दे विच अज एक अहम सूचना लैके न्यूज़ 18 पंजाब तुहाडे सामने आया है। जे ये तुसी सूचना ध्यान नाल नहीं सुनदे तां आउण वाले दिनां दे विच तुहाडा बहुत वड्डा नुकसान हो सकदा है। जी हाँ, मैं गल कर रहा राजपुरा च वड्डे स्तर ते होए नजायज़ कब्जियां दी, जो कि पिछले समय भी हटाए गए सीगे मानयोग हाई कोर्ट के आदेशों के नाल एक बार फिर जो है हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं राजपुरा च नजायज़ कब्जे हटाने वास्ते। ये जो तुसी मेरे हाथ च ऑर्डर देख रहे हो ये किसी आम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, एक किसी छोटे बेंच का ऑर्डर नहीं है, ये है मानयोग हाई कोर्ट की वड्डी बेंच राजपुरा की नगर कौंसल नूं ये आदेश दिए गए हैं कि राजपुरा च जिन्ने भी चाहे वह कलोनिया दे विच है चाहे वह बाजारां दे विच है नजायज़ कब्जे हटा के राजपुरे की जनता नूं इस तो निजात दवाई जाए। जब कोई इंसान चाहे तो बहुत वड्डा काम कर सकता है तो अज यह जी एक शख्स नाल तुहानूं मिलान जा रहे हैं जो इन नजायज़ कब्जियां के खिलाफ मानयोग हाई कोर्ट के विच पहुंचे, जिन्होंने मानयोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो अज उन्होंने जित मिल चुकी है। तो राजपुरा की नगर कौंसल नूं मानयोग हाई कोर्ट की उच्च बेंच वालों एक ऑर्डर जारी किया गया कि राजपुरा के जिन्हें भी बाजारां दे विच नजायज़ कब्जे हैं या फिर महल्लियां दे विच नजायज़ कब्जे उन्होंने तुरंत हटा के लोगों को नजायज़ कब्जियां तो निजात दवाई जाए, नजायज़ कब्जियां तो मुक्त करवाया जाए। तो अज इन्हां दे फाइनली जिहड़ा है इन्हां नूं जित प्राप्त हुई है काफ़ी समय जद्दोजहद करन तो बाद। किस तरह ये इन्हां ने सोच इन्हां नूं आई कि आपां नूं हाई कोर्ट मानयोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए तो लोगों को नजायज़ कब्जियां तो निजात दवानी चाहिए है। अमित जी मैं तुहानूं मुबारकबाद देवांगा, तुसीं बहुत अच्छा काम किया जिहड़ा राजपुरे के लोगों को तुसीं नजायज़ कब्जियां तो निजात दवाण जा रहे हो। बड़ी खतरनाक लड़ाई तुसीं लड़ रहे हो आने वाले दिनों के क्योंकि इलैक्शन भी सिर ते है तो जे ये ऑर्डर इंप्लीमेंट होता है तो किते ना किते सरकार की भी बदनामी इस दे विच होएगी। जिवें कि चुनाव नेड़े है 2022 के चुनाव नेड़े है, जे सरकार इस ते इंप्लीमेंट करती है तो तुहानूं पता है कि बहुत नुकसान हो सकता है वोटां का भी, क्योंकि राजनीतिक लोग अपनी वोटां नूं पहलां देखते हैं, नुकसान बाद च देखते हैं, वोटां का नुकसान पहलां हो सकता है। तुहानूं नहीं लगता कि आने वाले दिनों तुहानूं भी इस चीज़ का खतरा हो सकता है या तुहाडे ते भी कोई प्रैशर पै सकता है भी शायद तुसीं भी इंप्लीमेंट ना करवाओ इस ऑर्डर नूं, आने वाले दिनों के विच तुसीं भी चुप करके बैठ जाओ या तुहानूं भी कोई डरा के चुप करा सकता है। मैं संदीप चौधरी मैं तुहाडा स्वागत करदा न्यूज़ 18 पंजाब दे विच अज एक अहम सूचना लैके न्यूज़ 18 पंजाब तुहाडे सामने आया है। जे ये तुसी सूचना ध्यान नाल नहीं सुनदे तां आउण वाले दिनां दे विच तुहाडा बहुत वड्डा नुकसान हो सकदा है। जी हाँ, मैं गल कर रहा राजपुरा च वड्डे स्तर ते होए नजायज़ कब्जियां दी, जो कि पिछले समय भी हटाए गए सीगे मानयोग हाई कोर्ट के आदेशों के नाल एक बार फिर जो है हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं राजपुरा च नजायज़ कब्जे हटाने वास्ते। ये जो तुसी मेरे हाथ च ऑर्डर देख रहे हो ये किसी आम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, एक किसी छोटे बेंच का ऑर्डर नहीं है, ये है मानयोग हाई कोर्ट की वड्डी बेंच राजपुरा की नगर कौंसल नूं ये आदेश दिए गए हैं कि राजपुरा च जिन्ने भी चाहे वह कलोनिया दे विच है चाहे वह बाजारां दे विच है नजायज़ कब्जे हटा के राजपुरे की जनता नूं इस तो निजात दवाई जाए। जिवें कि आपां नूं पता ही है कि राजपुरा दे विच नजायज़ कब्जियां दी बड़ी परमार है। राजपुरे दे बाजारां दे विच ही नहीं राजपुरा दी कलोनिया दे विच भी लगभग वड्डे स्तर ते जिहड़े हैं नजायज़ कब्जे देखण नूं मिल सकते हैं। राजपुरा दी बाजारां दे विच जिहड़े हैं नजायज़ कब्जे देखण नूं मिल सकते हैं, लेकिन इहदी आवाज़ कोई नहीं चुकदा। कुछ समय पहला किसी ने आवाज़ चुकी सी ते राजपुरे दे विच नजायज़ कब्जे हटाए गए सी, लेकिन मानयोग हाई कोर्ट के आदेशों तो बाद जब मानयोग हाई कोर्ट वालों आदेश जारी किए गए सी आज तो कुछ साल पहला तो नगर कौंसल ने नजायज़ कब्जे हटवाए सी, लेकिन किते ना किते मानयोग हाई कोर्ट नूं भी पूरी तरह नहीं दस्सिया गया सी कि नजायज़ कब्जे पूरी तरह हटाए नहीं गए। कुछ वीडियोग्राफी जिहड़ी है हाई कोर्ट के विच पेश करके ये नजायज़ कब्जियां नूं उरे ही रोक दिता गया सी, लेकिन उस तो बाद भी जिहड़ा है नजायज़ कब्जे लगातार राजपुरा दे विच जारी रहे। एक बार फिर राजपुरे दे विच नजायज़ कब्जियां दी पूरी तरह परमार हो चुकी है, लेकिन जब कोई इंसान चाहे तो बहुत वड्डा काम कर सकता है। तो अज यह जी एक शख्स नाल तुहानूं मिलान जा रहे हैं जो इन नजायज़ कब्जियां के खिलाफ मानयोग हाई कोर्ट के विच पहुंचे, जिन्होंने मानयोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो अज उन्होंने जित मिल चुकी है। तो राजपुरा की नगर कौंसल नूं मानयोग हाई कोर्ट की उच्च बेंच वालों एक ऑर्डर जारी किया गया कि राजपुरा के
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਖਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਿਤ ਪੁਰੀ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਆਪਣਾ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਜਦ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਦ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਆਰਡਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਜੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਣੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਿਤ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ, ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੁਣ ਖਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਹਟਾਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਬਾਉਂਡ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜੇ ਡੇਟ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਨਰਲੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਾਈਨ ਵੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜੋ ਈਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਚਾਹਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਆਪੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾ ਲੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਜੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਅਮਿਤ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ
ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੁਣਾਵ ਨੇੜੇ ਹੈ, 2022 ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਵਾਓ ਇਸ ਨੂੰ, ਆਰਡਰ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਚਾਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਗੇਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਕਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਰੀ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਬੀੜਾ ਲਿੱਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਹਟੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਪਾਣੀ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਕਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਰਾਜਪੁਰੇ 'ਚ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਦਾ, ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੇ ਖੜ ਜਾਣ, ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਾ ਲਈਏ ਨਾ ਜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਂਗਲ ਚੱਕਣੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟੈਪ ਰਹੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਹੁਣ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਅਮਿਤ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਅਮਿਤ ਪੁਰੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਆ। ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖੜਾਇਆ, ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂ ਰਿੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਿੰਗਦੀ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਆ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਆ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਤਾ ਆਇਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।